So in last time we can discuss about the some chemical properties of alkene, in which we can discuss about the addition of hydrogen and addition of halogen. Now we can start with the next chemical reactions or property of alkene, which is addition of halogen acids, means addition of HX, HF, HCl, HBr and HI. Generally we can add these two because it is very explosive and it gives the very low reaction. So generally we can involve these two, HCl and HBr. मतलब એવું નથી કે HF અને HI reaction નથી આપતા, but આપણે એની ચર્ચા નહીં કરીએ because first one is so explosive, last one is so low reaction rate. Clear? So we can discuss mostly HBr and HCl. Suppose if we can have alkene like that, CH2 double bond CH2, and we can add HBr in the presence of some non-polar or inert solvent. Here we can take a non-polar or inert solvent and it gives the reaction like that. શું કરવાનું તો ડબલ પ્રોડક્ટ કેવી રીતે જનરેટ કરવાની કે ડબલ બોન્ડને ઇરેઝ કરવાનો, કોઈ પણ એક જગ્યાએ H લગાડવાનો, એક જગ્યાએ Br લગાડવાનો જો આલ્કીન સિમેટ્રિકલ હોય તો. ઇફ આલ્કીન ઇઝ સિમેટ્રિકલ, અનસિમેટ્રિકલ હોય ત્યારે આપણે વાત કરશું, મતલબ કે ડબલ બોન્ડને રિમૂવ કરી એક જગ્યાએ H લગાડી દેવાનો, એક જગ્યાએ Br. સો ઇટ ઇઝ 1 bromo ethane. First one is ethene, it is 1 bromo ethane. Clear? Yes, solvent is required to generate the medium. ये CCl4 નો બીજો કોઈ રોલ નથી, એક સોલ્વન્ટ है, બોથ્સ ને मतलब કે HBr ને અને આલ્કીન ને ડિઝોલ્વ કરવા માટે યુઝ થાય, બીજો એનો કોઈ રોલ નથી. ક્લિયર? તો કેમ પ્રોડક્ટ જનરેટ કરવી ખબર પડી કે ડબલ બોન્ડ ને બ્રેક કરવાનો, એક જગ્યાએ H એટેચ કરવાનો, એક જગ્યાએ Br, અથવા તો એક જગ્યાએ H અને એક જગ્યાએ Cl, whatever. Now we can take the mechanism. What is the mechanism? First of all, yes, we can say that it is the electrophilic addition reaction. Means that in first step electrophile is added. Clear? Suppose we can have alkene which can have a double bond. This double bond is attract the positively charged hydrogen in HX. Yes. અહીંયા જોજો આવી ભૂલ ન કરતા કે HBr હોય આવી રીતના બ્રેક થઈ જાય H પ્લસ અને Br માઇનસ ની અંદર નેવર. આવું કરવા માટે તમારી આગળ પોલાર સોલ્વન્ટ જોઈએ. અહીંયા પોલાર સોલ્વન્ટ નથી. This is a non polar solvent. આવું નહીં થાય કે H પ્લસ અને Br માઇનસ માં બ્રેક થશે અને એમાંથી H પ્લસ Br મળશે, નહીં. But HBr is also a polar compound. Hydrogen is partially positively charged and bromine is partially negatively charged. તો એ યાદ રાખજો, H પ્લસ અને Br માઇનસ બનીને મિકેનિઝમ આગળ વધશે નહીં. યસ, તો ડબલ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન શું થશે તો કે હાઇડ્રોજનને એટ્રેક્ટ કરવા માટે ડબલ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજનને ડોનેટ કરશે આલ્કીન. એટલે કોઈ પણ એક કાર્બન આગળ ઇલેક્ટ્રોન ઘટશે, ધારો કે આ કાર્બને 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરી દીધા, મતલબ કે આ બોન્ડ આમ શિફ્ટ થઈ ગયો, તો હિયર વી કેન હેવ અ કાર્બોકેટાયન એન્ડ હિયર CH2, મતલબ કે પહેલા આવું જનરેટ થાય, આ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. માની લો કે આ બે બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થયા, તો શું થયું CH2 પ્લસ અને CH2 માઇનસ. આ માઇનસ આગળ આવીને કોણ એટેચ થઈ જાય H પ્લસ, therefore it is CH2 plus CH2H which is a carb cation, which is a carb cation. ક્લિયર? ડબલ બોન્ડ કોઈ એક સાઈડ શિફ્ટ થયો એની આગળ માઇનસ ચાર્જ આવ્યો, માઇનસ ચાર્જ ફટાફટ કોને એટ્રેક્ટ કરી લીધો? હાઇડ્રોજનને. ઇટ ઇઝ અ કાર્બોકેટાયન which is an intermediate, and in first step we can add H plus, therefore it is electrophilic addition reaction, and this step is very slow step and rate determining step. The rate of reaction is decided from this step. Clear? So in next step this carbocation, હવે જે Br minus બચ્યો, કાર્બોકેટાયન Br attack કરશે, બરાબર, and we can have the molecule like that. It is this, because કોઈ ફરક નહીં પડે. We can write CH3 CH2 Br or this, both are same. Now what matters we can study in this portion? We can study mainly three things. First of all, અહીંયા જે કાર્બોકેટાયન સ્ટેબલ હશે એનો રેટ વધારે હશે. સપોઝ કે મારે 3 or 4 ડિફરન્ટ આલ્કિન્સ હોય, તો જે આલ્કિનમાં મોર સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં જનરેટ થતો હોય એનો રેટ વધારે હશે ફોર ધીસ રિએક્શન. પછી તો કે જો રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ બનતી હોય તો રીઅરેન્જમેન્ટ પણ પોસિબલ કરવાની, 3 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી, મતલબ કે મેક્સિમમ સ્ટેબલ તરફ જો રીઅરેન્જમેન્ટથી બનતું હોય તો કરવાનું. એન્ડ લાસ્ટ થિંગ વિચ વી કેન ડિસ્કસ હિયર ઇઝ અ સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી, કે બેક સાઇડથી એટેક કરશે હેલોજન કે ફ્રન્ટ સાઇડથી એટેક કરશે, એ કેવી રીતના સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી હશે, બરાબર. તો આ ટૂંકમાં મિકેનિઝમ ખબર પડી ગઈ છે. ફર્સ્ટ વી કેન જનરેટ ધ કાર્બોકેટાયન, ધેરફોર મોર સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન હશે એનો રેટ વધારે હશે. અને સ્ટેબિલિટી માટે તમારે રીઅરેન્જમેન્ટ કરવી હોય તો અહીંયા રીઅરેન્જમેન્ટ કરવાની માટે એલાઉડ છે, એન્ડ ધેન વી કેન ડિસ્કસ ધ સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી. યસ, ઇટ ઇઝ અ સિમેટ્રિકલ આલ્કેન. બટ સપોઝ હિયર ઇફ વી કેન હેવ અનસિમેટ્રિકલ આલ્કેન, then
in which carbon hydrogen is attached and in which carbon bromine is attached. Suppose we can have an unsymmetrical alkene CH3 CH double bond CH2 HBr and CCl4. There are two possibilities. જો આ બોન્ડ ને હું બ્રેક કરું તો અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન એટેચ થઈ શકે, તો અહીંયા બ્રોમિન એટેચ થાય, અને જો હું અહીંયા બ્રોમિન ને એટેચ કરાવું તો અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થાય. સપોઝ કે આપણે બે અહીંયા રાઇટ ડાઉન કર્યા કે મેં અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ કરાવ્યો તો અહીંયા બ્રોમિન એટેચ થયો, અને અહીંયા બ્રોમિન એટેચ કરાવ્યો તો હાઇડ્રોજન એટેચ થયો. નાઉ ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ ધીસ બોથ્સ આર જનરેટેડ ઓર નોટ. ધ આન્સર ઇઝ ધેટ યસ, બોથ્સ કમ્પાઉન્ડ્સ આર જનરેટેડ. અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થાય એ કમ્પાઉન્ડ પણ જનરેટ થાય, અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થાય એ કમ્પાઉન્ડ પણ કમ્પાઉન્ડ પણ જનરેટ થાય. મતલબ ધીસ બોથ્સ આર જનરેટેડ. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ બોથ્સ આર ઇન અ સેમ proportion or one is major or one is minor. Then the answer is that one is major and second one is minor. Now the question is that which one is major and why? So we can think the mechanism why this is major. જો આ મેજર હોવાનું કારણ શું? તો કે CH3 CH2 CH3 CH double bond CH2. We can generate two types of carb cation here. જો આ carb cation બને તો it is secondary carb cation. હાઇડ્રોજન એબ્ઝોર્બ કરીને હાઇડ્રોજન એબ્ઝોર્બ કરશે અહીંયા, બરાબર. જો અહીંયા હાઇડ્રોજન લાગશે તો સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન બનશે, અને જો અહીંયા હાઇડ્રોજન લાગશે તો પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન બનશે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બ કેટાયન? Stability of carb cation is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, then methyl. તો મોર સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન કયો હે? સેકન્ડરી. તો સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન ઉપર મોસ્ટલી કોણ એટેક કરશે? Br. જો એની ઉપર એટેક કરે તો હવે Br અહીંયા જોઈન્ટ થાય ને, પોઝિટિવ થાય. Therefore this one is a major product. આ પણ જનરેટ થશે પણ માઇનોર. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું આખું કે ઓલી શા માટે મેજર પ્રોડક્ટ છે? કારણ કે સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન જે જનરેટ થશે, જો અહીંયા હાઇડ્રોજન આપણે એટેચ કરશું તો પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન જનરેટ થાય. ક્લિયર? અને જો અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ કરું તો સામેના કાર્બન ઉપર મતલબ સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન જનરેટ થાય. તો મોર સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન કયો હોય? જો આવું કર્યું મેં CH3 CH CH2, સપોઝ કે આ ડબલ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન મેં આને આપી દીધા તો આની ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ અને આની ઉપર માઇનસ ચાર્જ. અને સપોઝ કે આવું કર્યું CH3 CH CH2, બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દીધા તો પોઝિટિવ ચાર્જ આની ઉપર, અહીંયા હાઇડ્રોજન આવીને એટેચ થાય તો માઇનસ આગળ હાઇડ્રોજન આવે ને, અને આમાં અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થાય તો વી કેન હેવ સેકન્ડરી એન્ડ પ્રાઇમરી ટુ કાર્બ કેટાયન્સ. એમાંથી મોર સ્ટેબલ હોય એ મેજર પ્રોડક્ટ આપશે. આવું યાદ ન રાખવું પડે એટલા માટે એક સાયન્ટિસ્ટે રૂલ આપ્યો, એને માર્કોનિકોવ્સ રૂલ કહેવાય. એને શું કહેવાય? માર્કોનિકોવ્સ રૂલ. ઇન શોર્ટ વી કેન રાઇટ MO રૂલ. માર્કોનિકોવ્સ રૂલ, MO રૂલ. ક્લિયર? એ શું કહેતો હતો? તો કે the negative part of the unsymmetrical reagent adds to the less hydrogenated carbon atom of the double bond. એ આવું કહેતો હતો કે આ અનસિમેટ્રિકલ છે, H+ અને Br- અનસિમેટ્રિકલ રિએજન્ટ છે. એનો નેગેટિવ પાર્ટ જે છે, કયો પાર્ટ? નેગેટિવ પાર્ટ. એ ડબલ બોન્ડ કન્ટેન કરતા કાર્બનમાં, કયા કાર્બનમાં? ડબલ બોન્ડ કન્ટેન કરતા કાર્બનમાં જે લેસ હાઇડ્રોજનેટેડ હોય, મતલબ જેની આગળ લેસ હાઇડ્રોજન હોય એની આગળ નેગેટિવલી પાર્ટ એટેચ થાય, એ મેજર પ્રોડક્ટ હોય. જોઈ લ્યો તમે, આની સાથે Br એટેચ થયું તો મેજર પ્રોડક્ટ થાય. પછી આ નહીં હો, ડબલ બોન્ડ કન્ટેન કરતા કાર્બનમાંથી જે કાર્બન આગળ ઓછા હાઇડ્રોજન હોય એની આગળ નેગેટિવલી પાર્ટ એટેચ થાય. અથવા તો એને આમ પણ કહી શકાય કે H+ ક્યાં એટેચ થશે? તો કે જેને આપણે પોઝિટિવ પાર્ટ કહીએ, adds to that carbon of double bond which has more hydrogen. હા, જો લેસ હાઇડ્રોજન આગળ Br એટેચ થતું હોય તો મોર હાઇડ્રોજન આગળ કોણ એટેચ થાય? H+. આ પણ યાદ રાખવું સિમ્પલ કે જ્યાં વધારે હાઇડ્રોજન હોય એની હાઇડ્રોજન એટેચ થાય. ક્લિયર? જ્યાં વધારે હાઇડ્રોજન હોય ત્યાં થાય. હા, પછી એમ નહીં હો કે અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન છે સર અહીંયા એટેચ ન થાય, નહીં, અહીંયા તો કોઈ પોસિબિલિટી જ નથી. જે ડબલ બોન્ડ કન્ટેન કરતા હોય એમાંથી જેની આગળ વધારે હાઇડ્રોજન હોય એની આગળ H+ એટેચ થાય, ઓછા હાઇડ્રોજન હોય, લેસ હાઇડ્રોજન કન્ટેન કરતું હોય એની આગળ નેગેટિવ પાર્ટ એટેચ થાય. That is a major product. And this rule is known as Markovnikov's rule. Nowadays this rule is modified. The modern version of this rule is that electrophilic addition of a carbon-carbon double bond involves the rearrangement leading to the intermediate formation of a more stable carb cation. અત્યારે તો માર્કોનિકોવ એવું પણ કહે છે કે આમાં તો કોઈ પોસિબિલિટી નથી, પણ ઇન્ટરમીડિયેટ જે કાર્બ કેટાયન જનરેટ થાય એમાં જો રીઅરેન્જમેન્ટથી કે માઇગ્રેશનથી મોર સ્ટેબલ કાર્બ કેટાયન બનતું હોય તો એ પણ એલાઉડ છે. મોર સ્ટેબલ બન્યા પછી તમારે પછી નેગેટિવ પાર્ટનો એટેચ કરાવવો, એ પણ આપણે અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરશું. તો માર્કોનિકોવ્સ રૂલ સમજાઈ ગયો.
લેસ હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ નેગેટિવ પાર્ટ જાય ને મોર હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ પ્રોટોન જાય, પોઝિટિવ પાર્ટ જાય. હા, પણ એ કાર્બન કયા કન્સિડર કરવાના? ઓનલી ડબલ બોન્ડના જ. આ નહીં કે અહીંયા વધારે હાઇડ્રોજન છે હાઇડ્રોજન અહીં આવશે, એવું નહીં. ક્લિયર? બીકોઝ આનો રૂલ યાદ રહે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બાકી આપણે મેજર પ્રોડક્ટ તો ડિસાઇડ મિકેનિઝમ ઉપરથી નથી કરશું, કારણ કે ઓલવેઝ મિકેનિઝમ કરેક્ટ રહેશે. ક્યારેક ક્યારેક માર્કોનિકોફ ફેલ જશે, પણ ઓલવેઝ કોણ કરેક્ટ રહેશે? મિકેનિઝમ. તો મિકેનિઝમ યાદ રહી ગઈ, જે મોર સ્ટેબલ કાર્બકેટાયન આપે એ મેજર પ્રોડક્ટ હોય. Now we can take some examples. Suppose we can have a molecule like that, CH3, CH3, C double bond CH2. CH2. It is unsymmetrical. Therefore, we can apply Markovnikov's rule. Therefore, we can apply Markovnikov's rule. Suppose we can apply the Markovnikov's rule. So, in according કે double bond containing carbon માંથી less hydrogen વાળા part બાજુ negative જાય અને more hydrogen part બાજુ hydrogen જાય. તો શું થશે? તો કે CH3, this carbon is this. These both are two CH3s. Here Cl and here hydrogen. So according to Markovnikov's rule, the product is there. Now we can check the mechanism and product according to the mechanism. ખબર પડી કે ને? જેની આગળ ઓછા હાઇડ્રોજન હોય એ કાર્બન આગળ નેગેટિવ પાર્ટ જાય અને વધારે હાઇડ્રોજન હોય એ કાર્બન આગળ હાઇડ્રોજન જાય. તો એ મુજબ પ્રોડક્ટ આ મળે. Now we can check the mechanism. હવે જુઓ, આનો બોન્ડ હું બ્રેક કરું તો બે પ્રકારના કાર્બકેટાયન બનવાની પોસિબિલિટી રહે. એક તો આ કાર્બકેટાયન, એક આ કાર્બકેટાયન. તો આ પ્રાઇમરી કાર્બકેટાયન બને, આ સેકન્ડરી બને. તો આપણે મેક્સિમમ પોસિબિલિટી તો સેકન્ડરીની જોઈએ. તો આની આગળ માઇનસ લગાડી દે એટલે H થઈ જાય, તો સેકન્ડરી કાર્બકેટાયન બન્યો. આ કાર્બકેટાયન મેં જનરેટ શા માટે ન કર્યો? તો કે પ્રાઇમરી કાર્બકેટાયન છે. આવા પ્રકારના બે કાર્બકેટાયન જનરેટ થાય, CH3 C+ and CH3. આ સેકન્ડરી છે, સોરી ટર્સરી. બીજો આવો જનરેટ થાય, અહીંયા હું હાઇડ્રોજન એટેચ કરું તો આવું થાય CH2+. આ પ્રાઇમરી છે. તો મોર સ્ટેબલ તો કયો હોય? ટર્સરી. તો આપણને કીધું જ છે કે જે મોર સ્ટેબલ કાર્બકેટાયન હોય એની ઉપર એટેક કરાવવાનો, પછી ભલે ન્યુક્લિયોફાઇલ એટેક કરે. આ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે, પણ પહેલા સ્ટેપમાં જે એટેક કરે એવી રિએક્શન થાય. પહેલા સ્ટેપમાં કોણે એટેક કર્યો? તો કે H+ છે. H+ કેવો હોય? તો કે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. Therefore you can say that this is the electrophilic addition reaction. સેકન્ડ સ્ટેપમાં ભલે ન્યુક્લિયોફાઇલ એડ થયું એને કાંઈ લેવા દેવા નથી. તો પછી હવે Cl અહીંયા એટેચ થઈ જાય. યસ, according to the Markovnikov and according to the mechanism, product is same. Now second, suppose cyclohexane ring double bond and CH2 HBrCCl4. According to the Markovnikov, more hydrogen આની આગળ તો હાઇડ્રોજન જ નથી આ કાર્બન આગળ, તો અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થશે અને અહીંયા Br એટેચ થશે. According to the Markovnikov, the product is there. અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થશે, અહીંયા Br એટેચ થશે. ડબલ બોન્ડ ને રિમૂવ કરશું. મિકેનિઝમ જો બે જ પોસિબિલિટી, કાં તો હું અહીંયા કાર્બકેટાયન જનરેટ કરી શકું, કાં હું અહીંયા જનરેટ કરી શકું. અહીંયા જનરેટ કરું તો પ્રાઇમરી થાય, અહીંયા કરું તો ટર્સરી થાય. ટર્સરી ઇઝ અ મોર સ્ટેબલ, ધેરફોર યુ કેન એક્સેપ્ટ ધ ટર્સરી કાર્બકેટાયન. હવે બ્રોમિન એટેક કરશે એટલે પ્લસ ચાર્જ ઉપર બ્રોમિન એટેક કરશે એટલે આપણને આ પ્રોડક્ટ મળશે. બોથ આર સેમ according to the mechanism and according to the Markovnikov's rule. Product are same. Now we can take some another examples. Next example is CH3 CH CH3 CH double bond CH2. નામ તમે રાઈટ કરી લેજો, HBrNCCl4. હવે જો according to Markovnikov rule જાઉં તો અહીંયા Br એટેચ થાય ને અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થાય. according to Markovnikov જાઉં તો અહીંયા Br અને H, મતલબ કે આ Br and CH3. Markovnikov ના રૂલ મુજબ પ્રોડક્ટ આ થાય કે જે પ્રોડક્ટ રોંગ છે, એક્ઝામમાં તમે આવી પ્રોડક્ટ લખીને આવો તો માર્ક ન મળે, બીકોઝ એકચ્યુઅલ પ્રોડક્ટ તો કોના પર ડિસાઇડ થાય? મિકેનિઝમ. એટલે તો Markovnikov પછી સુધારો કર્યો તો કે જો રીઅરેન્જમેન્ટ થતી હોય તો કરવાની. ખાલી એવું જ નહીં કે લેસ હાઇડ્રોજન આગળ લેસ હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ નેગેટિવ ને મોર હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ પોઝિટિવ પાર્ટ, આવું નહીં. રીઅરેન્જમેન્ટ થતી હોય તો કરવાની. હવે જુઓ મિકેનિઝમ. અહીંયા હું પોઝિટિવ ચાર્જ લઈ આવું તો પ્રાઇમરી કાર્બકેટાયન થાય, અહીંયા હું પોઝિટિવ ચાર્જ લઈ આવું તો સેકન્ડરી કાર્બકેટાયન થાય. તો આપણે સેકન્ડરી જનરેટ કરવાનો હોય, જે મેં જનરેટ કર્યો. Now there is any possibility to rearrangement and get a maximum tertiary stable carbocation? Yes. કે જો આ ચાર્જ અહીંયા આવી જાય, જો પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા આવી જાય તો ટર્સરી કાર્બકેટાયન જનરેટ થાય જે મેક્સિમમ સ્ટેબલ છે. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો કે રીઅરેન્જમેન્ટ. કઈ રીઅરેન્જમેન્ટ? તો કે હાઇડ્રાઇડ શિફ્ટ. અહીંયા મિથાઇલ પણ છે આ કાર્બન આગળ અને હાઇડ્રોજન પણ, તો પહેલા કોણ શિફ્ટ થાય? હાઇડ્રોજન થાય. મેં આનો માઇગ્રેશન ઓર્ડર પણ લખાયો છે. ધેન ફિનાઇલ થાય, પછી આલ્કાઇલ થાય. બરાબર? સો ફર્સ્ટ this hydrogen is shifted here
and this positive charge shifted here, 1 to hydride shift rearrangement, CH3 C plus અહીંયા હાઇડ્રોજન અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયું એટલે CH2 CH3. This is tertiary carbocation which is more stable. અહીંયા બ્રોમિન એટેક નહીં કરે, હવે મોર સ્ટેબલ ઉપર બ્રોમિન એટેક કરશે એટલે અહીંયા બ્રોમિન એટેચ થઈ જાય. એક્ચ્યુઅલ પ્રોડક્ટ ઇઝ ધીસ, નોટ ધીસ. એટલે માર્કોનિકોવ ફોલો કરવાનો, બટ રીઅરેન્જમેન્ટ કરીને પછી. સિમ્પલ મોલેક્યુલ હોય તો પ્રોબ્લેમ ન થાય. જો આવા મોલેક્યુલ રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ હોય એવા મોલેક્યુલ આવે ત્યારે માર્કોનિકોવ વિચારવાનું નહીં. હું તો એમ જ કહું કે એક્ઝામમાં જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછાય ત્યારે એકોર્ડિંગ ટુ ધ મિકેનિઝમ જ પ્રોડક્ટ ટીક કરવી. માર્કોનિકોવ છે તો છે, ખાલી યાદ રાખવાનું કે માર્કોનિકોવ રૂલ. ઘણી બધી મહેનત કરી હતી માર્કોનિકોવે, પણ બિચારો આમાં સક્સેસ ન ગયો કે જેમાં રીઅરેન્જમેન્ટ પોસિબલ બનતી હતી. પછી એને સુધારીને મોડર્ન ગ્લો આપવો પડ્યો. નેક્સ્ટ CH3 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 C CH ડબલ બોન્ડ CH2 HCl CCl4. એકોર્ડિંગ ટુ માર્કોનિકોવ અહીંયા Cl એડ થશે અને અહીંયા H એડ થશે, મતલબ કે પ્રોડક્ટ આ મળશે. બટ ધીસ ઇઝ અ રોંગ પ્રોડક્ટ. વાય? મિકેનિઝમ જોઈએ તો આ અહીંયા કાર્બોકેટાયન સ્ટેબલ જનરેટ કરીએ તો પ્રાઇમરી થાય, અહીંયા સેકન્ડરી થાય તો મેં સેકન્ડરી કાર્બોકેટાયન જનરેટ કર્યો. નાઉ there is any possibility to rearrangement? Yes. Now methyl shift is here. This is tertiary carbocation. Yes or no? Yes. હવે જો અહીંયાથી મિથાઇલ શિફ્ટ કરવું અહીંયા તો શું થાય કે પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા આવી જાય અને મિથાઇલ અહીંયા અટેચ થઈ જાય તો શું તો કે CH3. હવે ઉપરનું CH3 મેં નીચે લખ્યું હોય, આ મતલબ કે આ મિથાઇલને મેં અહીંયા શિફ્ટ કરાવ્યો તો શું થયું તો કે મિથાઇલ અહીંયા શિફ્ટ થયો, પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા આવી ગયો, CH3 C CH3 પોઝિટિવ ચાર્જ CH અને એની આગળ CH3 આવી ગયો. નામ ઇટ ઇઝ ટર્સરી કાર્બોકેટાયન. અહીંયા સેકન્ડરી હતું, હવે ટર્સરી થઈ ગયું, મોસ્ટ સ્ટેબલ. હવે એની ઉપર કોણ એટેક મારશે તો કે ન્યુક્લિયોફાઇલ Cl- and the actual product is this. The actual product is this. Clear? So remember it. માર્કોનિકોવ તો છે જ, પણ ખરેખર એકચ્યુઅલ પ્રોડક્ટ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે તો કે રીઅરેન્જમેન્ટ થઈ ગયા પછી સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન બને એના ઉપર ન્યુક્લિયોફાઇલનો એટેક થાય એ મેક્સિમમ મેજર પ્રોડક્ટ હશે. ક્લિયર? વેરી સિમ્પલ. નાવ વી કેન think about the stereochemistry. Now we can discuss about the stereochemistry of this reaction, addition of halogen acids. First of all, CH2 double bond CH2, we know that we can generate a carbocation. This carbocation is sp2 hybridized and therefore the shape of this carbocation is trigonal planar. Trigonal planar मतलब કે suppose કે આની હું વાત કરું તો C સેમ પ્લેનમાં H and CH3. અહીંયા જો C હશે તો અહીંયા H હશે, અહીંયા H હશે અને અહીંયા CH3 હશે. એનું એક વેકેન્ટ ઓર્બિટલ અપ સાઇડ હશે તો એક વેકેન્ટ ઓર્બિટલ ડાઉન સાઇડ હશે, એક વેકેન્ટ ઓર્બિટલ અપ સાઇડ તો બીજું ડાઉન સાઇડ. હવે એની ઉપર આપણે જે ન્યુક્લિયોફાઇલનો એટેક કરાવીએ Br- નો કે Cl- નો, એ બોથ સાઇડથી એટેક કરી શકે. અપ સાઇડથી પણ એ લોબ્સમાં ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરી શકે અને ડાઉન સાઇડથી પણ લોબ્સમાં ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરી શકે. મતલબ કે વી કેન ગેટ અ બોથ પ્રોડક્ટ, અપ સાઇડ એટેક વાળી અને ડાઉન સાઇડ એટેક વાળી. જો અપ સાઇડથી એટેક થાય તો આવું મળે, ડાઉન સાઇડથી એટેક થાય તો આવું મળે. પણ અત્યારે તો અહીંયા કાર્બન કાયરલ કાર્બન નથી એટલે સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રીની ઇન્વોલ્વમેન્ટ અહીંયા નથી. પણ જો આપણે આ મોલેક્યુલમાં વિચારીએ તો આવું થશે CD3PHC ડબલ બોન્ડ CH2 HBr and CCl4. According to the Markovnikov, the product is that less આગળ Br આવશે અને more આગળ H આવશે. But if we can think about the mechanism, it is like that. There is not a one product, there are two products. It is a planar species. સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન તો સેકન્ડરી જ બનશે, અહીંયા પ્રાઇમરી બને, અહીંયા સેકન્ડરી. અહીંયા CD3, અહીંયા કાર્બોકેટાયન, મતલબ કે આ એક પ્લેન છે, એમાં અહીંયા કાર્બન છે, અહીંયા CD3 છે, અહીંયા PH છે ને અહીંયા CH3 છે. એક લોક્સ ઉપર ઇમ્પટી છે, એક નીચે છે. અહીંયાથી પણ Br- એટેક મારી શકે, અહીંયાથી પણ Br- એટેક મારી શકે, અને બે મોલેક્યુલ મળશે આપણને. મતલબ કે આનું એક સિક્વન્સમાં અરેન્જ કરી દો. જો CD3CPH, CD3CPH, એક વખત જો CH3 આ સાઈડ હોય તો બ્રોમિન આ સાઈડથી એટેક મારશે, એક વખત જો CH3 આ સાઈડ હોય તો BH3 Br બી સાઈડથી એટેક મારશે. મતલબ કે એક વખત આ બાજુથી મેં એટેક કરાવડાવ્યો, એક વખત આ બાજુથી કરાવડાવ્યો. મતલબ કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ ડ્યુ ટુ ધ chiral carbon, it is also optically active, and these two are the mirror images of each other. Therefore we can say that it is the enantiomers and we can get optically active two compounds, but alternately is a racemic mixture. એક રેસેમિક મિક્સચર મળશે, પેર ઓફ એનાન્સિયોમર મળશે, અને આ બે કમ્પાઉન્ડ પોતપોતાની રીતે પર્ટિક્યુલર ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ હશે પણ મિક્સચર ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ નહીં હોય બીકોઝ ઇટ્સ રેસેમિક મિક્સચર. ક્લિયર? સો અહીંયા આપણને કોઈ એવું પૂછે કે આવો ક્વેશ્ચન લખ્યો હાઉ મેની પ્રોડક્ટ્સ આર ધેર? ધેર ઇઝ નોટ અ વન પ્રોડક્ટ, ધેર ઇઝ ટુ પ્રોડક્ટ. ઇફ ધીસ ઇઝ R then this is S. If this is S then this is R, because એનાન્સિયોમરમાં રિવર્સ હોય, એક R હોય તો એક S હોય ને એક S હોય તો એક R હોય. Same example, CH2 double bond C D and benzene ring,
હિયર મોર સ્ટેબલ જ છે કારણ કે અહીંયા એક તો ફિનાઇલ રિંગ એટલે બેન્ઝાઇલિક કાર્બ કેટાયન થઈ જાય વિચ ઇઝ મોર સ્ટેબલ. અહીંયા પણ એમ જ થાય બેન્ઝાઇલિક કાર્બ કેટાયન થાય વિચ ઇઝ અ મોર સ્ટેબલ. અહીંયા નહીં, અહીંયા હવે Cl માઇનસ એટેક કરશે તો એને સિક્વન્સમાં એરેન્જ કરી દો DCPH. એક સાઈડ મિથાઇલ એક વખત આ બાજુ હોય તો ક્લોરીન આ બાજુથી એટેક કરશે, એક વખત આ બાજુથી એટેક કરશે, મતલબ કે તો we can get also optically active pairs of enantiomer and racemic mixture. We can get two product. Both are major. It is also a major, it is also a major, it is also a major, it is also a major. ક્યાંય ક્વેશ્ચનમાં આવી રીતના પૂછે કે હાઉ મેની મેજર પ્રોડક્ટ્સ આર ઓબ્ટેન, ત્યારે યાદ રાખવાનું કે enantiomer પોસિબલ બનતા હોય. Here two major products are there and here also two major products are there. નહીતર આપણને માઇન્ડની અંદર આ જ ક્વેશ્ચન થાય કે મેજર પ્રોડક્ટ કીધી એટલે એક જ હશે. નહીં, જ્યારે ટુ એમ પૂછે કે હાઉ મેની મેજર પ્રોડક્ટ્સ આર ધેર, ત્યારે ધ્યાન રાખવું સ્ટીરિયોકેમિકલી બે ફોર્મ પોસિબલ બનતા હોય enantiomeric pair. Clear? So here also two major product, here also two major product. Now we can think about the second examples. Next example which is very important and asked so many times in exam and further પણ possibility હજી એની એક્ઝામમાં પૂછાવાની. CH3 વેજમાં હે and cyclohexane ring and here double bond HBr and CCl4. According to this there are two types of carb cation are generated. જો અહીંયા આપણે કાર્બ કેટાયન જનરેટ કરીએ તો સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન જ બને કારણ કે એક આ બાજુ ને એક આ બાજુ. અહીંયા કાર્બ કેટાયન જનરેટ કરીએ તો પણ સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન જનરેટ થાય. નાઉ આ બેમાંથી કયો મોર સ્ટેબલ છે આપણે ડિસાઇડ કરીએ. અત્યારે તો મેં લખી દીધું કે આ વધારે સ્ટેબલ છે પણ એ કેવી રીતના ડિસાઇડ થાય તો કે સ્ટેબિલિટી ડિસાઇડ કરવા માટે મેં સિક્વન્સ લખીએ તો મેજર કયું તો કે રેઝોનન્સના કારણે, then hyper conjugation and then inductive effect. અહીંયા રેઝોનન્સ તો છે જ નહીં. Now we can decide with the help of hyper conjugation. તો here two alpha hydrogens, here two alpha hydrogens, total 4 alpha hydrogens are there. Here 2 and 2 4 alpha hydrogens are there. મતલબ કે જો હાઇપર કોન્જ્યુગેશન થી તમે જોવા જાવ તો પણ ક્લેશ થઈ ગયું. બેમાં 4 alpha hydrogen જ છે તો પણ બેની સ્ટેબિલિટી સેમ રહી. હવે કોઈ એમ કે જો આ કાર્બ કેટાયન જે છે આ નહીં આ એને આપણે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરીને કંઈક મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી ગેઇન થાય એવું કરીએ તો અત્યારે આપણે એવું વિચાર્યું કે જે અહીંયા કાર્બ કેટાયન હતો સેકન્ડરી એને આપણે 1,2 હાઇડ્રેટ શિફ્ટ કરી આ બાજુ અને કાર્બ કેટાયન અહીં લીધું તો એ સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન જ રહ્યું બરાબર. પણ જો આપણે એવું કરવા જઈએ યસ હવે આ બેમાંથી જો મારે સ્ટેબિલિટી ડિસાઇડ કરવી હોય તો કોની પર ડિસાઇડ થાય? ના ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ. इंडक्टिव इफेक्ट कोनी है तो कि मिथाइल ग्रुप, मिथाइल तो डोनेटिंग ग्रुप है, कार्ब केटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करशे तो जेने वधारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करशे ए वधारे स्टेबल थशे तो वधारे आने डोनेट करे ने कारण के एनु रीजन में अहींया मूक्યું है. जो नाउ स्टेबिलिटी डिसाइड बाय इंडक्टिव इफेक्ट. डोनेटिंग ग्रुप है आ ए डोनेट करशे जे डिस्टन्स पर डिपेंड करे तो ज्यां कार्ब केटायन शॉर्ट डिस्टन्स हशे ने वधारे इलेक्ट्रॉन मळशे ने वधारे स्टेबल बनशे देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल. ए तो कन्फर्म. आना करता आनो डिस्टन्स વધારે है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टन्स पर डिपेंड करे. जेम डिस्टन्स વધે એમ ઇફેક્ટ ઓછી થઈ જાય અને ડોનેટિંગ ઇફેક્ટ છે પાછી આ મિથાઇલ ડોનેટિંગ ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે જેમ પોઝિટિવ ચાર્જ ને ઇલેક્ટ્રોન મળે એમ પોઝિટિવ ચાર્જ સ્ટેબલ બને તો આ મેક્સિમમ સ્ટેબલ છે. હવે કોઈ એમ કે સર રીઅરેન્જમેન્ટ કરાવી દઈએ તો અહીંયા લઈ લઈએ તો મતલબ કે સોરી કાર્બ કેટાયન આપણે અહીંયા લઈ લઈએ તો મિથાઇલ ગ્રુપ ઓર નજીક નો આવી જાય વધારે નજીક. જો આપણે એવું કરવા જઈએ તો આપણું રૂલ બ્રેક થઈ જાય. કયો રૂલ? જો હું અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જને ટ્રાન્સફર કરું તો અહીંયા તો હવે એક જ હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા બે, આની આગળ 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન થાય, આની આગળ 4, પણ મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી હજી આ જ ગેઇન કરશે કારણ કે પહેલા તો આપણે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન જ ઇફેક્ટ કંઈક કન્સિડર કરવાની થાય. ઈ ક્લેશ થાય તો ઇન્ડક્ટિવ જોવાની હોય. મતલબ કે જો તમે હવે વધારે નજીક લઈ આવવાનો કાર્બ કેટાયનને પ્રયત્ન કરો તો એ અનસ્ટેબલ થાય કારણ કે એની આગળ 3 આલ્ફા હાઇડ્રોજન જ થાય. તો વિચારવાનું તમારે આ અથવા તો આ જ તો એમાંથી આ વધારે સ્ટેબલ છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્લસ આ ઇફેક્ટ ઓફ મિથાઇલ. હવે એની ઉપર આપણે બ્રોમિનનો અટેક મારશું. જુઓ હજી પણ એમાં સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી છે. હવે જો આ તો વેજમાં જ છે મિથાઇલ. હવે બ્રોમિન વેજમાં પણ જોડાઈ શકે બીકોઝ ઓફ ધ પ્લેનર સ્પીસીસ, ડેશમાં પણ જોડાઈ શકે. બેય મળશે આપણને. બોથ આર ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ. ધીસ ઇઝ નોટ a mirror images of each other. It is a stereoisomer which is diastereomer. There are two products. One is this, second one is this, and we can say that here we cannot obtain a racemic mixture. Here we can obtain a diastereomeric pair which is non-mirror images of each other but both are optically active. Clear? Any doubt? So now we can practice some other examples. Now next one is very important from the point of view of examinations. ઘણા બધા લોકોની અંદર રોંગ મારીને આવે આન્સર. આપણે એને સમજીએ. Here a 5-membered ring, single bond and double bond. We can add HBr in the presence of CCl4.
we can have two products. It is major, it is minor. 6-membered ring CH3Br, 6-membered ring Br and CH3. લોકોને ક્વેશ્ચન થાય કે 5-membered ring હતું એડિશન તો અહીંયા થવું જોઈએ, અહીંયા H અહીંયા Br અથવા તો અહીંયા Br અને અહીંયા H, આવું કેમ થયું? There is a mechanism here. Remember it is very important. First of all, ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ એટ્રેક્ટ થશે એટલે અહીંયા જો અહીંયા પ્રાઇમરી કાર્પેટાઇન જનરેટ થાય, અહીંયા સેકન્ડરી, વી કેન જનરેટ સેકન્ડરી કાર્પેટાઇન. વી કેન ગીવ ધ નંબર, રેન્ડમલી નંબર આપ્યા અમે કાર્બનને, 1 નંબર, 2 નંબર, 3 નંબર, 4 નંબર, 5 નંબર, 6 નંબર કાર્બન. હિયર ઇઝ CH3 ગ્રુપ. ક્લિયર? ધીસ ઇઝ અહીંયા માઇનસ ચાર્જ આવ્યા પછી હાઇડ્રોજન એટેચ થાય એટલે CH3 થઈ જાય ને. Now 3 phenomena occurs. Ring expansion takes place, bond breaks at C1 and C5 and bond make between C1 and C2, C1 and C6. આ બોન્ડ બ્રેક થશે, રિંગનું એક્સપાન્શન થશે, C15 બ્રેક થાય ને 16 બનશે. તો હવે આવી રીતના બનશે, જો 1 2 3 4 5 ગયો, જ્યાં કાર્પેટાઇન શિફ્ટ થઈ ગયું, 6 અને મે થાય. ક્લિયર? 5 પોઝિશન ઉપર કાર્પેટાઇન આવી ગયું. હવે તો કે રીઅરેન્જમેન્ટ થાય, કારણ કે આ તો સેકન્ડરી કાર્પેટાઇન. જો રીઅરેન્જમેન્ટનું કરું તો ટર્સરી કાર્પેટાઇન પણ થઈ શકે. જો આ કાર્પેટાઇનને મેં શિફ્ટ કર્યું તો ટર્સરી કાર્પેટાઇન થયું. મોર સ્ટેબલ તો આ જ હોય. તો હવે તો કે જો અહીંયા હવે 6-membered રિંગ જ છે, આને હું એક સારી રીતે લખું તો 6 મેમ્બર, આ પણ સારી રીતે લખું તો 6 મેમ્બર. હવે અહીંયા જો બ્રોમિન એટેચ થાય તો આવી પ્રોડક્ટ મળે, ધીસ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને આમાં જો અહીંયા બ્રોમિન એટેક કરે તો આવી પ્રોડક્ટ મળે, ધીસ ઇઝ લાઈક ધેટ. યાદ રાખજો, રિંગની બાજુમાં એક કાર્બન પછી, મતલબ કે રિંગ પછીના ડાયરેક્ટલી કાર્બન આગળ, આ રિંગનો કાર્બન અને પછીના ડાયરેક્ટલી કાર્બન આગળ જો ડબલ બોન્ડ હોય, મતલબ કે રિંગ પછી એક સિંગલ બોન્ડ ને પછી ડબલ બોન્ડ હોય તો ઓલવેઝ રિંગ એક્સપાન્શન કરવાનું. જો અહીંયા એમ જ છે, રિંગ એક કાર્બન પછી ડબલ બોન્ડ, 4 મેમ્બરમાંથી 5 મેમ્બર થઈ ગયું. હિયર વી કેન રાઇટ ઓનલી એન્ડ ઓનલી મેજર પ્રોડક્ટ. યુ કેન થિંક ધ મિકેનિઝમ્સ. 5 મેમ્બરમાંથી 6 મેમ્બર થઈ ગયું, બીકોઝ ડાયરેક્ટલી છે એનાથી બાજુમાં જ ડાયરેક્ટ ડબલ બોન્ડ, રિંગ એક્સપાન્શન. ક્લિયર? ક્યારે રિંગ એક્સપાન્શન થાય તો કે રિંગને છોડીને ડાયરેક્ટલી જોઈન્ટ કાર્બન હારે ડબલ બોન્ડ હોય, મતલબ કે એક છોડીને ડબલ બોન્ડ હોય ત્યારે આવું પોસિબલ બને. ક્લિયર? ક્લિયર? એની ડાઉટ? આ બોન્ડ બ્રેક થયો એટલે અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો, આનો બોન્ડ બન્યો, મતલબ કે આના ઇલેક્ટ્રોન જે અહીંયા હતા આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયા એટલે આની પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો હતો, જેને રીઅરેન્જ કર્યો તો આવી રીતના થયું. તો આવી રીતના પ્રોડક્ટ યાદ રાખજો મિત્રો, આમાં ભૂલ ન થાય. ધીસ 3 are very important from the point of view of examinations. Now we can discuss some important points relating to these reactions. Suppose if we can have an symmetrical alkene CH3CH double bond CH2Br, HBr and CCl4. Now according to the Markovnikov's rule, no doubt product is that. But if we can have this alkene, we can have HBr but not a CCl4. Here we can use peroxide linkage in the presence of sunlight. Yes, peroxide આપ્યું હોય કે sunlight આપ્યું હોય કે બે આપ્યું હોય તો પ્રોડક્ટ બદલી જાય. હવે now product is obtained according to the Kharas rule, KHARASCS, Kharas rule or peroxide effect. It is Kharas effect or peroxide effect. It is anti-Markovnikov rule, or in this we cannot do an rearrangement because in this there is no generation of carb-cation. જો પેરોક્સાઇડની લિંકેજ આપી હોય CCl4 ની જગ્યાએ કે HMu આપ્યું હોય, બેમાંથી કોઈ પણ એક આપ્યું હોય કે બે આપ્યું હોય તો એન્ટી માર્કોનિકોવ મુજબ, ખાસ મુજબ પ્રોડક્ટ મળશે. એન્ટી માર્કોનિકોવ મીન્સ વોટ ઓર ખાસ ઇફેક્ટ મીન્સ વોટ? હિયર H+ is added to the less hydrogen containing carbon of double bond. માર્કોનિકોવ એવું કહેતો હતો કે મોર હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ હાઇડ્રોજન એટેચ થાય ડબલ બોન્ડના. આ શું કહે તો કે લેસ હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ ડબલ બોન્ડના એની આગળ H+ એટેક થાય. મતલબ કે જો અહીંયા હાઇડ્રોજન એટેચ થશે બરાબર અને અહીંયા Br એટેચ થશે. માર્કોનિકોવ હોય તો હાઇડ્રોજન અહીંયા એડ થાય, અહીંયા Br એડ થાય. એન્ટી માર્કોનિકોવ હોય તો ઉલટું હોય, અહીંયા Br અને અહીંયા H. એન્ટી માર્કોનિકોવમાં ઓછા હાઇડ્રોજન કન્ટેનિંગ કાર્બન આગળ ડબલ બોન્ડના, જો ડબલ બોન્ડના જ, બીજા કેના નહીં, આગળ એટેચ થાય. It is anti-Markovnikov. Yes, it is only and only valid through HBr, not for HCl and HI. હવે કદાચ અહીંયા HCl લખ્યું હોય અને પેરોક્સાઇડ હોય કે HI અને પેરોક્સાઇડ હોય તો માર્કોનિકોવના રૂલ મુજબ પ્રોડક્ટ મળશે. આ કોના માટે ઓનલી વેલિડ કરે છે? HBr, બીકોઝ કે પેરોક્સાઇડ અથવા તો સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં HBr ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ ફોલો કરે છે. અત્યાર સુધી આપણે જે મિકેનિઝમ વિચારી હતી ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન હતી, ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એટેક કરતો હતો, આમાં ફ્રી રેડિકલ એટેક કરશે. ઓનલી એન્ડ ઓનલી પોસિબલ ઇન HBr.
વાય વી કેન નોટ એક્સપ્લેન હિયર. એનું રીઝન છે પણ અત્યારે આપણે એક્સપ્લેન નહીં કરીએ, બહુ ડીપમાં છે, બરાબર. એટલે કે HCl અને HI હોય તો પેરોક્સાઇડ હોય કે ન હોય કાંઈ ફરક નહીં પડે. ફરક ફક્ત કોને પડશે? HBr ને. જો પેરોક્સાઇડ હોય તો એન્ટી માર્કોનિકોફ મુજબ પ્રોડક્ટ મળે, નહીતર માર્કોનિકોફ. Why? Because in the presence of sunlight or peroxide it follows the free radical. Here we can have alkene CH3 CH double bond CH2. HCl in the presence of CCl4, HCl in the presence of peroxide or sunlight, HI in the presence of CCl4, HI in the presence of peroxide or sunlight, HBr in the presence of CCl4 and HBr in the presence of peroxide or sunlight. બધા લખી નાખ્યા. આને તો કોઈ ફરક નહીં પડે. HCl હે તો બેમાં માર્કોનિકોફ જ ફોલો થાય. આમાં પણ માર્કોનિકોફ તો પ્રોડક્ટ આર એકોર્ડિંગ ટુ ધ માર્કોનિકોફ, મતલબ કે મોર હાઇડ્રોજન આગળ હાઇડ્રોજન અને લેસ હાઇડ્રોજન આગળ નેગેટિવ પાર્ટ I or Cl. અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ. 4 કે જે કઈ રિએક્શન ફોલો કરે? ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન રિએક્શન. હવે HBr આવ્યો અને CCl4 હોય તો માર્કોનિકોફ રૂલ. જો અહીંયા Br અને અહીંયા H, but in the presence of sunlight or peroxide it gives anti-Markovnikov addition. હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન અને અહીંયા Br because it can give the free radical. આ બધા જ ઇલેક્ટ્રોફિલિક એડિશન આપે. પણ જો HBr in the presence of sunlight કે peroxide હોય તો એ free radical mechanism આપે. આ એક યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. HCl અને HI ને ફરક નહીં પડે પેરોક્સાઇડ થી કે સનલાઇટ થી, એ તો માર્કોનિકોફ જ આપશે. ફરક ફક્ત કોને પડશે? HBr ને. Now we can take mechanism of this free radical addition. Here we can take the mechanism of this free radical addition of anti-Markovnikov rules. Unsymmetrical HBr product is that free radical addition. First of all, peroxide is backed by sunlight according to the homolytic cleavage. One electron separated here and one here. We can get RO dot, RO dot. Now, this RO dot becomes stable. હવે સ્ટેબલ બનવાનો પ્રયત્ન કરશે તો શું કરશે? તો કે HBr ના બોન્ડને હોમોલિટિકલી ક્લેવ જ કરશે અને આમાંથી કાં તો Br ડોટ સાથે કમ્બાઈન થશે અને H ડોટ સાથે કમ્બાઈન થશે, પણ વધારે એફિનિટી એની કોની સાથે જોડાવાની હોય તો કે H ડોટ સાથે. અહીંયાથી H ડોટ નીકળ્યું, એ H ડોટ O ડોટ સાથે જોડાઈ ગયું અને શું બની ગયું? ROH. Now Br dot is released and this free radical is added to the alkene. Therefore free radical addition mechanism. હવે શું થશે? તો કે આલ્કીનનો ડબલ બોન્ડ બ્રેક થશે. એક ઇલેક્ટ્રોન આની આગળ, એક ઇલેક્ટ્રોન આની આગળ, એમાં Br ડોટ એટેચ કરશે. જો એક ઇલેક્ટ્રોન આની આગળ આવ્યો, એક આની આગળ, આની સાથે Br ડોટ એટેચ થઈ શકે કે આની સાથે? જોઈએ. જો અહીંયા એટેચ થાય તો આવી રીતના થાય, અહીંયા એટેચ થાય તો જો અહીંયા એટેચ થાય તો વી કેન ગેટ પ્રાઇમરી કાર્બ કેટાયન, આવી રીતના થાય તો સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન. મોર સ્ટેબલ કોણ હોય? સેકન્ડરી. તો એટેક આપણે હવે સેકન્ડરી ઉપર જ કરાવશું. આ ફ્રી રેડિકલ મેક્સિમમ મળશે. આ મેક્સિમમ મળશે એનો મતલબ એવો કે હવે એની આગળ આપણે BHBr ફરીથી એડ કરશું, કારણ કે હજી સ્ટેબલ બનવાનો પ્રયત્ન કરશે ને, તો આમાંથી ફરીથી એક H ડોટ નીકળશે, એક Br ડોટ નીકળશે, એમાંથી H ડોટ આની સાથે કમ્બાઈન થશે બીકોઝ કાર્બનની એફિનિટી મેક્સિમમ હોય હાઇડ્રોજન સાથે એટેચ થવાની, નહીં કે હેલોજન સાથે. સો વી કેન ગેટ લાઈક એન્ડ ધીસ Br ડોટ. આ Br ડોટ શું કરશે? તો કે એ Br ડોટ હશે એ ફરીથી CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 ને ઉપર એટેક કરશે ને ચેઇન રિએક્શન કન્ટિન્યુ ચાલુ રહેશે. આખી વાત મગજમાં ઉતરી ગઈ. પેલા આ બ્રેક થાય, બે રેડિકલ મળે, એ રેડિકલ સ્ટેબલ બનવા માટે HBr ને ડિસ્ટ્રોય કરે, એમાંથી Br ડોટ નીકળે, એ Br ડોટ આની ઉપર એટેક કરે. બે ટાઈપના ફ્રી રેડિકલ બની શકે, એમાંથી મેક્સિમમ ફ્રી રેડિકલને આપણે લેવાનો હોય, એમાં ફરીથી કોને એડ કરવાનો? HBr ને, મતલબ કે H ને. ફરીથી Br ડોટ નીકળે, એ આગળ ને આગળ ચેઇનને રિએક્શનને કન્ટિન્યુ કરે. So in last we can take some examples of these peroxides and we can finish the lecture. Now we can discuss some examples. Suppose we can have a 2-methyl propene CH3C CH3 double bond CH2 HBr in the presence of SO2 and H mu, anti-Markovnikov's rule. Less આગળ હાઇડ્રોજન, more હાઇડ્રોજન આગળ હેલોજન. Product is this 1-bromo 2-methyl propane. Here double bond, અહીંયા હાઇડ્રોજન જ નથી, અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન, more હાઇડ્રોજન આની આગળ છે, CH2 है ना, only C है. આની આગળ હવે એકોર્ડિંગ ટુ ધ એન્ટી માર્કોનિકોફ શું આવશે? તો કે હેલોજન Br આવશે, CH2 Br ડબલ બોન્ડ બ્રેક અને અહીંયા હાઇડ્રોજન. કોઈ ફરક નહીં પડે, હાઇડ્રોજન લખો ન લખો, સેમ થિંગ અહીંયા, બરાબર. આની આગળ હાઇડ્રોજન જ નથી, 1 2 3, આની આગળ એક હાઇડ્રોજન છે, તો મોર હાઇડ્રોજન આગળ હેલોજન આવશે એટલે અહીંયા Br એકોર્ડિંગ ટુ ધ એન્ટી માર્કોનિકોફ. મેં કીધું કે સમટાઈમ્સ પેરોક્સાઇડ ના આપ્યું પણ ખાલી H આપ્યું હોય તો એન્ટી માર્કોનિકોફ જ વિચારવાનું. આની આગળ Br, અહીં આગળ H. That is the examples of anti-Markovnikovs.
which is valid only and only in HBr, not in HCl and HI and HF. HF તો આપણે વિચારતા જ નથી, પણ HF માં પણ વેલિડ નથી. તો મિત્રો અત્યારે આ લેક્ચરની અંદર આપણે બહુ ડીપની અંદર એક વાત કરી માર્કોનિકોફ અને એન્ટી માર્કોનિકોફ રૂલની, અથવા તો એડિશન ઓફ હેલોજન એસિડ which is follows the electrophilic addition reaction except in the presence of peroxide HBr follows free radical addition reaction. સો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો, રિંગ એક્સપાન્શન વાળું પણ યાદ રાખજો, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.